किव सच्चारा होए, किव कूड़े टुटे पाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप साहब संगत जी, पिछले कुछ समय तो असी मन के उत्ते मन की खोज विषय ते विचार कर रहे हैं और इस दौरान असी देखा है कि मन की चंचलता की है और किस तरह ये सानू संसार दे विच उलझाए रखता है और परमात्मा तो सानू दूर ले जाता है। इस तरह गुरु शब्द द्वारा असी मन के सुभाव नू जानने की कोशिश की है। सो हुण ये जो तीसरा भाग है ये आपां मन नू किस तरह के नाल अपने वस विच करना है और मन की जो अधीनगी है किस तरह असी उस तो मुक्ति हासिल करनी है। सो आओ गुरु शब्द विचार द्वारा असी इस विचार दे नाल जुड़िए। सतगुरु जी कहते हैं कि अलग अलग जो धर्म मत इस संसार दे विच प्रचलित हैं उन्हां दा अपना अपना मत है। सो अपने अपने तरीक़िਆਂ दे नाल जो है मन नू काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो ये मन जो है ये उन्हां दे बस विच नहीं आ रहा। सतगुरु जी फरमान करते हैं, मारू मारन जो गए मार ना सके गवार। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ जोगी सिद्ध ये सारे अपने अपने तरीक़िਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मन ਨੂੰ अपने वस ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश कर रहे हैं। सो उस ਦਾ जिक्र कर रहे हैं सतगुरु जी कि मारू मारन जो गए मार ना सके गवार। कोई जंगलों में जा रहा है, कोई पहाड़ों दी कुंदरां विच अते कोई धूने तुखा रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, पर मन जो है उन्होंने बस विच नहीं आ रहा। तो सतगुरु जी सानू बहुत ही एक आसान और सौखा तरीका दसते हैं कि मारू मारन जो गए मार ना सके गवार, नानक जे ए मारिए गुर शब्दी विचार। सो कितना सुखाला एक तरीका सानू सतगुरु जी समझा रहे हैं कि अपने परिवार दे विच रह के अपनियां परिवारिक अते संसारिक जिम्मेवारियां पूरियां करते हुए किस तरह असी गुर शब्द विचार द्वारा इस मन नू अपने वस विच कर सकते हैं। बस जो साडे सोच मंडल दे विच हर वक्त एक सोच चलती रहती है, परिवार दी, संसार दी, कारोबार दी, व्यापार दी, या जो भी साडा कारोबार है उसकी एक सोच चलती रहती है। उस सोच नू अपने सोच मंडल विचों बदली करके गुरु शब्द दी विचार जो है उस सोच मंडल दे विच टिकानी है और सुते सहजे ही अपने कामकार करदियां अपनी जिम्मेवारियां निभाउंदियां असी इस शक्तिशाली जो मन है ਜਾਂ जो चंचल मन है इस दे उत्ते आसानी नाल काबू पा सकते हैं। सो अगे सतगुरु कह रहे हैं कि ये मन मारिया ना मरै जे लोचै सब कोई, कि हर एक इंसान चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा वो यही उसकी इच्छा है कि उसका मन जो है उसके काबू में आ जाए। एक गल गुरबाणी में स्पष्ट है कि ज़्यादा धन जो है वो सुख का कारण नहीं है। हमारे कहते बड़े बड़े जो दिसै लोग तिनको व्यापै चिंता रोग, ये मन मारिया ना मरै जे लोचे सब कोय, नानक मन ही मन को मारसी जे सतगुर भेटै सोए। जे सतगुरु जी दे नाल आत्मिक मिलाप हासिल हो गया तो मन ही मन नू गुर शब्द विचार द्वारा समझ के बुझ के और कमाई द्वारा मन ही मन नू मार देगा। हुण सतगुरु समझा रहे हैं कि असल में मन का मरना की है। मन मरै धात मर जाए, बिन मुए कैसे हर पाए।
ਧਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦਾ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਫੁਰਨਾ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਮਰੈ ਧਾਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਮੋਏ ਕੈਸੇ ਹਰ ਪਾਏ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਮਰੈ ਦਾਰੂ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਬੁਝੈ ਜਨ ਸੋਏ। ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਰੂ। ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਵਾਈ। ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਬੁਝੈ ਜਨ ਸੋਏ। ਇਹ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਹਿਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੂੰ परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा, ਜਾਂ सकल काल का किया तमाशा। ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਹਿਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਅਸਾਧ ਸਾਧੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਅਚਰ ਚਰੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਹੈ ਅਚਰ ਚਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਰੀ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਦੁਆਸ਼ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ ਤਿਨਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ, ਆਪ ਨੇੜੇ ਕਰ ਜਾਈਏ ਪੈਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ?
ਜਦੋਂ ਅਚਰ ਚਰੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਚਰ ਚਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪਾਈ। ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਰੇਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ, ਭਾਵ ਧੀਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰਜ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਤੇ ਧਰਮ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜੋ ਵਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਧੀਰਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਧੀਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੇਤੀ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਤੋ ਧੀਰਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਹੋ ਅਚਰ ਚਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪਾਈ। ਬੁੱਧ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। तो कबीर जी ने तो इनू इत्थों तक कहा है कि कहो कबीर मैं सो गुर पाया जिसका नाम विवेको। कबीर जी कहते मेरा तो जो गुरु है वो विवेक बुद्धि ही है, क्योंकि उहदे नाल फिर साफ साफ सानू नज़र आंदा कि संसार कित्थे है और निरंकार कित्थे है। अगे सतगुरु कह रहे हैं मनमुख मन अजित है दूजे लगे जाए, तिसनू सुख सुपने नहीं दुखे दुख बिहाए। कि जिहड़ा मनमुख जिहदा मूँह अपने मन की तरफ है, जो मूँह मन की तरफ हो गया तो गुरु वाल अपने आप ही पिठ हो जाती है, और गुरमुख जिहदा मूँह गुरु वाल हो गया तो मन नाल अपने आप ही पिठ हो जाती है। एक दिन गल याद आ गई, बाबा जी नाल बाबा धर्म सिंह जी नाल चर्चा हो रही सी ते दास ने पूछा सी कि माया तो छुटकारा पाने लई कितना समा लगता है। हुण देखो कैसा जवाब दिता उन्होंने। वो कहते कुछ भी समा नहीं लगता, एक सैकंड की गल है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा बाबा जी किस तरह? कहते बस माया वाल पिठ करनी और गुरु वाल मूँह करना और पिछे मुड़ के नहीं देखना, माया खत्म। सो इस करके जो है वो विच दास जो है वो उन्होंने नाल जिहड़े होए विचार वो भी आप दे नाल सांझ पाउंदा उन्हां दी, क्योंकि संत सहाई राम के वो सहायता ही करते साडी। सो इस तरह का विचार सुनने तो बाद क्या होंदा है कि जिहड़ा बोझ है मन का वो हल्का हो जाता, कि सानू इदां लगदा कि पता नहीं कितना समय है, की करना है, किहड़ी जुगती अपनाउणी है, और जिहड़े ब्रह्म पुरुष हुंदे है वो तुहानू बड़ा आसान कर दिंदे वो मार्ग। मैं दस्यो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाइयां, रहो विचार। सो मनमुख मन अजित दूजे लगे जाए, क्योंकि वो दूजे लगे मतलब वो संसार की तरफ जो है वो खचित हो गया पूरी तरह के नाल। फिर वो दुखों की कहानी उत्थों शुरू हो गई, कोई भी सुख जो है वो हासिल नहीं हो सकता। अगे महाराज दस रहे हैं कि सो मुनि जे मन की दुविधा मारे, सो मुनि जे मन की दुविधा मारे, दुविधा मार ब्रह्म विचारे। कि जो ऋषि मुनि है, सतगुरु कहते वो सिख जो है वो ऋषि मुनिया के तो भी ऊपर है, कि जो मन की दुविधा मार लवे। दो विधि, दुविधा दो विधि, क्यों एक मन चंचल है और एक मन सुता होया। कदे आप देखते हो कि दो आवाज़ा मन चों आउंदियां, कोई भी काम करते हैं असीं, एक करने लई प्रेरित करदा और एक रोकण लई, ते असीं दुविधा विच पै जांदे कि हुण असीं की करिए। तो महाराज कहते कि सो मुनि जो मन की दुविधा मारे, तो दुविधा मार ब्रह्म विचारे। जदों दो जो सुता हुआ मन जो जाग जाएगा तो वो इस चंचल मन को रहन नहीं देगा, वो उन्होंने अपने विच हजम करेगा, जजब कर लेगा और फिर एक हो जाएगा। जे एक होए तो उगवे, वही गल है दुविधा मार ब्रह्म विचारे, तद ही उन्होंने ब्रह्म की पहचान हो पाएगी, तद ही वो ब्रह्म के बारे कोई विचार कर पाएगा। जे एक होए तो उगवे। तो वही सतगुरु जी सानू समझा रहे हैं इत्थे किस तरह के नाल मन की इस दुविधा के उपर काबू पाया जाए।
ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ। ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਜਾਗੈ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮਰੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਜਾਗ ਕੇ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮਨ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹਜਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ, ਅਸਾਈ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਲੋਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਦਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਬੀਜੀਏ, ਦੋ ਫਾੜ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ, ਬੀਜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਜਾਗ ਵੀ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਕਰੇ, ਕਿ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਨ ਚੰਚਲ ਕੋ ਘੇਰ ਕਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੀਠ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਢੀਠਪਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਢੀਠ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਪਾਵੋ ਦਾਨ ਢੀਠ ਹੋਏ ਮੰਗੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਇਸ ਮਨ ਚੰਚਲ ਕੋ ਘੇਰ ਕਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਜਾਂ ਦੋ ਪੌੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਏ, ਅਤੇ ਜਿਸਲੇ ਹੀ ਉਹ ਜਾਗਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੋੜਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੁਛ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਢੀਠਪੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਢੀਠਪੁਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਉਹ ਉਨੀ ਘਟੇਗੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਵੇ। ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਤਨੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਕਿ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੀਓ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤत्व को जियो, ये मन ले जो उन्मन रहे तो तीन लोग की बातें कहे। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ, ਧਰਤੀ ਲੋਕ, ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਪਤਾਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਤਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਜੁਗਤੀਆਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਚੋਂ, ਇਸ ਵਿਖਮ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਭਵਜਲ ਵਿਖਮ ਅਸਗਾਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਏ। तो इस तरह से सिद्ध सीधे ही इस संसार तो निरंकार तक पहुंच सकते हैं। सो दास वही बेनती जो है वो फिर करेगा कि इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कहया साकार कमाए जियो त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा भाओ जियो तू पावे हर दसावड़ा ना लगे तत्ती बाओ जियो हों आपो बोल ना जानदा मैं कहया सब हुक्म आओ जियो। सो भुलां चुकां दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।